Hello, good morning. How are you doing today? Okay. So, today we are going to talk about welcome all. So, this video is once again for a very important topic called as Secret of Nakshatras Lesson 2. In my earlier lesson, I have given you some of the secrets coding for the nakshatras of 27 have to be grouped into the planetary system of Sun to Saturn. And today we are going to take up the first planet which we said about Sun. Sun means in the last week we said about Dhruva. So today we are going to talk about what is Dhruva. So we are going to talk about that, and the recording will be in both the languages, English and Tamil. The first half will be English and the second half will be on Tamil as usual. So the fixed nakshatra Dhruva, which means very firm and very solid. It stay at one location, fixed and settled. And it is very solid, these nakshatras, very hard, very strong, very fixed, not moving. It is calm. And the nakshatras which belong to this group are Rohini, Uttra Falguni, Uttarashada, and Uttarabhadrapada. You notice there are all Uttaras. You see there are three. How to remember that is all about three Uttaras. And the Rohini to start with and three Uttaras. Three nakshatras of Uttaras are coming. One is Uttra Falguni, Uttarashada, and Uttarabhadrapada. And the above nakshatras, how they are grouped and formed, I will be explaining you now. The Rohini is an earth sign. It is mapped into Vrishaba, Taurus, which is an earth sign. Earth sign is a fixed in nature. That is Prithvi. However, there is another fixed sign which is Purva Palguni, where Leo is a fixed sign again, but it is the Tattva is differ. There is Agni Tattva. If there is more Agni, what is happening there in the Leo? What is happening if the Agni is fixed? What is happening there? It is actually digesting your food, that is why the stomach is coming under Leo. So whatever the food which you consume, the Agni which is actually fixed have to burn all the energies. But the fixed Agni, if wherever there is fixed, there is good also, bad also. You have to understand what is good and what is bad. And if you notice the Scorpio, that is another fixed Jala. The Jala is fixed and stagnated. And whenever the water is stagnated, we will be attacked with the very acute diseases. That is why the moon is debilitated over there in Scorpio. That is why it is called as toilet, where the Jalas can be stagnated. So the Jala which are stagnated is the Scorpio, which is fixed Jala. And Uttarabhadrapada is a Vayu Tattva, again fixed. Remember that. The ruler of all these four nakshatras are Sun. Now we are going to the next topic. All these four Dhruva fixed nakshatras are ruled by Sun. Sun is the significator of the Dharma and it is fixed. Why it is said to be fixed? Because you cannot keep on varying your Dharma once it is given. That is why the father, you cannot change it once the father is given by the mother, is telling that he is your father. That is why if you notice all the South Indians, they will keep the initials in their name as a fixed in nature along with the name. Before the name, there is an initial. So you are actually having a dharma which is before you. So that is given by the father. So the father, he is actually transferring the dharma, the religious practices which you should follow, your caste and your religion and your customs to follow. All these things have been given by the father. He is the person who is transferring all that. And when it is given, it is very difficult for you to change it later. Can you change your father by any chance? No. So these are all fixed in nature. You cannot change your father. Neither you can change your dharma unless you want to change your religion. It is not an easy course anyway.
You need to be faced by the society. You need to face by your own religious minded people, your relatives, and all those things. It's not so easy as you can change it overnight. So it's very difficult, right? So Dhruva is a northern pole star, like Rohini is like Dhruva. And other stars, the north pointing, that is why it is associated with Uttara, which itself means north. So if you notice the star name such as Uttara Palguni, in which Uttara stands for north. So what is taught here? Unless the mana, which is reflected through the nakshatra, is stable and fixed in nature, the body, the Rashi, cannot be fixed. That is why to associate that the mana is exalted in the Vrishabha, where when you come to office, your mind has to be oriented. You cannot think about your home anymore. So your purpose is to only what is the purpose of you going to office is for your next day food, because that is your sustenance. So when you do not go to office, the sustenance will gradually get declined. So that is why the second house of moon is exalted to make sure that you are getting your food without any issue by going to office. So the Dhruva Nakshatra knowledge can be used, one, to stay at a location, very much stable, well settled, which means there is no issues with the settlement. So that is why the fixed nakshatras are Dhruva Nakshatras. The knowledge okay, now you have learned that these 4 nakshatras are fixed. How are we going to use this knowledge? This knowledge can be used where the predictions we are going to give, or where are we struck with the predictions. The same is a very effective method for predictions. And not only that, whenever you are seeing a muhurta, this is very, very important to see whether what purpose you are doing to act for that particular day or a particular time in which the nakshatra is a ruler. And without this knowledge of the nakshatra, you don't know what is there, what is going to happen there. So we are going to take up the case studies to understand this nakshatras a bit more. Although the sattvic guna of sun applies to these nakshatras, but all these stars and nakshatras are fixed in nature. So naturally, the tamasic qualities will come up to the end. Why tamasic? Because whenever you are bound to keep everything is fixed, one point of time it will blow up like a bomb, boom, like that. Can you hold the air in Aquarius? It's not possible, right? It will blow up. Like if the air is going to blow up, it will be blowing up. Can you hold the earth also? It's not possible. It will come like a bursting earthquake. So tamasic will be the end result of the sattvic. Even though it is look like sattvic, but they also can act as tamasic as well. That is why the sun is actually called as sattvic as well as krura, because of this nakshatra principles. If you have understood that each tattvas, even though they are fixed in nature, at one point of time, if you are putting too much of pressure to that, it will burst. So that is why these lessons have been taught. Now I'm going to the Tamil audience. Thank you, English audience, once again. I hope you enjoyed. Tamil audience, vanakkam. And in the video வந்து எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா secret of nakshatras lesson 2. போன லெசன்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, போன லெசன்ல நம்ம வந்து 27 நட்சத்திரங்களை 7 பிளானட் வழியா நம்ம பிரிச்சிருந்தோம். அதுல பிளானட் நம்பர் 1 வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன். எப்பவுமே சூரியன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சனியில முடிக்கணும். அப்பதான் அந்த வாரங்கள் கரெக்டா அந்த ஆரம்பித்ததுல இருந்து எண்டு வரைக்கும் அதே சிஸ்டம் தான். இந்த 24 மணி நேரம் எப்படி நமக்கு ஓரால வந்ததோ அதோடைய பிரின்சிபிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாரத்தின் மூலியமாகத்தான் ஓரத்தை கண்டுபிடித்தார்கள். சரி, அப்ப அந்த சூரியன் முதல் இது அப்படிங்கிறதுனால அந்த சூரியனுக்கான 4 நட்சத்திரங்கள் அந்த சூரியனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த சூரியனுடைய ஆட்டிடியூட் என்னன்னு லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம். அது துருவம்னு பார்த்தீங்க இல்லையா? அப்ப அதோடைய மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வாரத்துல இல்லையா? இந்த வாரத்துல அதுதான் லெசன். சோ பிக்சட் நட்சத்திராஸ் அப்படின்னா என்ன? துருவம் அப்படின்னாலே ஒரு இடத்தில் நிற்பது. அப்ப அது வந்து
வெரி ஃபேமாக இருக்கும், அசைக்க முடியாது, ரொம்ப சாலிடா இருக்கும், ஒரே இடத்தில் நிற்பது, பிக்சட், ஒரே இடத்தில் நிற்பது, செட்டில் ஆகி விடுவது. அப்ப ரொம்ப சாலிடாக இறுக்கமாக இருப்பது, கடினமாக இருப்பது, ரொம்ப அதாவது ஸ்ட்ராங்காக இருப்பது, நகர்த்தவே முடியாமல் ஒரே இடத்தில் நிற்பது, இதை எல்லாத்தையும் வந்து இந்த பிக்சட் நக்ஷத்ராஸ்க்கு ஒரு ஓமையா சொல்லிடலாம். காம் அப்படின்னா என்ன? அமைதியாக இருப்பது. ஏன்னா பிக்சட் அப்படின்னாலே அமைதி தானே, அங்க ஆரவாரமே இல்லை. சரி, அந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோகிணி, உத்தர பல்குனி, உத்தரஷாதா, உத்தர பத்ரபாடா. இப்ப இந்த 3 ராசிகள்ல வந்து இந்த 3 நட்சத்திரங்கள்ல வந்து உத்தரம்ங்கிற வந்து இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து அடுத்தது நம்ம படிக்க போறோம், உத்தரம்னா என்ன. இப்ப இந்த நட்சத்திராஸ் வந்து எங்க போய் மேப் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டவுரஸ், அதாவது பிருத்திவி, இந்த ரோஹிணி வந்து டவுரஸ் அதாவது ரிஷபத்துல போய் மேப் ஆகுது. சரி, ரிஷபம் அப்படிங்கிறது பூமி தத்துவம், பிருத்திவி தத்துவம். உத்தர பல்குனி அப்படிங்கிறது அக்னி தத்துவம். அது எங்க போய் இதாகுது? சிம்மத்துல ஆக்டிவேட் ஆகுது. அப்ப சிம்மம்ங்கிறது ஒரு அக்னி தத்துவம். உத்தரஷாதம்ங்கிறது ஜல தத்துவத்தில் ஸ்திரமாக உள்ளது. சரி, உத்தர பத்ரபாடாங்கிறது வாயு தத்துவத்தில் ஸ்திரமாக உள்ளது. இந்த ஸ்திரம்னா என்னங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லையா? அப்ப அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன். இப்ப ஜல தத்துவத்துல ஸ்திரம், ஜலம் என்னைக்காவது ஓடாம அப்படியே நின்று இருக்கா? ஒரே இடத்துலதான் நிற்கும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விருச்சகத்தில் ஜலம் அமைதியாக ஒரே இடத்தில் நிற்பது அப்படின்னா அது நல்லதான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விதத்தில் நல்லதும் கூட, ஒரு விதத்தில் கெட்டதுன்னு. எப்படி நல்லதுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த இடத்துல அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் பிடித்து வைத்தீர்களோ அதை கிணறு என்று சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? கிணறுன்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த கிணறு, அந்த அந்த கிணறில் சேமித்து வைத்த தண்ணீர் பல பேருக்கு உபயோகப்படும். அதுவே பாழுங்கிணறாக மாறுவதற்கும் சான்ஸ் உள்ளது இல்லையா? சரி, அதுவே அந்த அந்த தண்ணீர் வந்து அதிக நாளோ அதிக நேரங்களோ தங்குவது என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டேஞ்சரை கொடுக்கும். என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்யூட் டிசீஸை கொடுத்துரும். அந்த இடத்துல இருந்து நிறைய கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகும், மலேரியா வரும். அதனாலதான் அந்த இடத்துல சந்திரனை நீச்சம் அடைய வச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒன்ன சாகடிச்சிடும், பாத்துக்கணும். அப்ப அதனாலதான் வந்து இந்த டாய்லெட்டுடைய தூய்மையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, உங்களுடைய கழிவறை உங்களை நோய்கள்ல இருந்து காப்பாத்தும்னா ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ. அப்ப டாக்டர் கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் கேட்கும் முதல் கேள்வி என்னன்னா, கழிவறைகளை நீங்கள் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வீர்களா? அப்படி சுத்தமாக வைத்துக் கொண்டீர்கள் என்றால் உங்களிடம் நோய் நொடிகள் அஞ்சாதுன்னா. சரி, இது யாருடைய பிளானட்டரி ரூலர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன் தான் அதனுடைய ரூலர். இந்த 4 துருவ நட்சத்திரங்களும் சூரியனால் கண்ட்ரோலில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சூரியன் வந்து எதற்காக இந்த சூரியனுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா, சூரியன் தான் வந்து தர்மத்தை காட்பவர், தர்மத்தின் தலைவன்கிற மாதிரி தர்மத்தை காட்பவர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளுடைய சவுத்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிறப்பு, நம்மளுடைய பெயருக்கு முன்னால ஒரு இனிஷியல்னு ஒண்ணு வைக்கிறோம். ஏன் அப்படி வைக்கிறோம்? அது வந்து தகப்பனாரை பறைசாற்றக்கூடிய ஒரு சொல்லாக அமைந்து விடுகிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு தர்மத்தை உங்களுடைய தகப்பனார் கொடுத்து செல்கிறார். தர்மம் அப்படின்னா என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர் கொடுக்கக்கூடிய நெறிமுறைகள், அவர் எந்த சாஸ்திரத்தை கடைபிடிக்கிறார், எந்த மதத்தை கடைபிடிக்கிறார், அவருடைய ஆச்சாரங்கள் என்ன, அவருடைய கொள்கைகள் என்ன, அவருடைய தர்மத்தின் பிராக்டிசஸ் எல்லாம் என்ன, அவருடைய ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் என்ன, அவர் வாழ்ந்த காஸ்ட் என்ன, என்ன ரிலிஜன்ல வந்தாரு, என்ன காஸ்ட்ல வந்தாரு, எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இடத்துல வச்சுட்டு போயிட்டான். அப்ப அந்த தர்மத்தின் அனைத்து விதமான ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸும் அந்த சன் தான் கொடுக்குறாரு. அப்ப அந்த துருவா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரோஹிணில இருந்து சுருவாகுது, ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரோஹிணி தான் முதல் துருவம். அதற்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா உத்தர பல்குனி, உத்தர ஷத்தா, உத்தர பத்ரபாடா எல்லாம் பாத்தீங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உத்தரான்னு வச்சிருக்காங்க. அப்போ உத்தரான்னா என்னன்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நார்த்னா. அப்ப எதற்காக இது இந்த உத்தரத்தை வைத்தார்கள் அப்படின்னா, மைண்ட் வந்து நேச்சுரலா வந்து உங்களுக்கு வந்து மைண்ட் வந்து எப்பவுமே பிக்சடா இருக்கணும். ஏன்னா மூன் வந்து மிக வேகமாக ஓடக்கூடியவர். அந்த மைண்டையே வந்து ஒரு இடத்துல நிக்க வச்சுட்டோம் வச்சீங்கன்னா, அந்த மைண்ட்ல என்ன செய்யுது அப்படின்னா, நம்மளால பலவிதமான வேலைகளை நம்மளால செய்து சுலபமாக தீர்க்க முடியும். ஏன்னா மனசு அலபாயாது. அப்ப
அந்த பாடி ராசி ஆல்சோ கேன் பி பிக்சடுனா, நட்சத்திரத்தை நிறுத்திவிட்டால் ராசியின் சுழலும் நின்று விடும்னா. அப்ப நிற்பதுனால 2 அட்வான்டேஜும் உள்ளது, டிஸ்அட்வான்டேஜும் உள்ளது. அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, இந்த நாலேஜ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, யாருக்கு வந்து அந்த லொகேஷனை வந்து மாறவே கூடாது, நான் ஸ்திரமாக ஒரே இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேனோ, யாருக்கெல்லாம் வெல் செட்டில் ஆக, வெல் பிக்சட் ஆக ஒரே இடத்தில் நிற்க வேண்டும் நினைக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் இந்த நட்சத்திரத்தை தேடி போவார்கள். இந்த நட்சத்திரத்தில் ஏதோ ஒரு அமைப்பு அவர்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கும். அப்படி இருக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமாக ஆசையே இருக்காது. இப்ப எல்லாம் சில பேருக்கு வந்து இங்கே உள்ளூர்லயே ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு வெல் செட்டில்டா இங்கே நின்றுலாம்ப்பா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஆள்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் இந்த துருவ நட்சத்திரத்தில் ஆளுமையில் இருப்பவர்கள் அர்த்தம். சரி, அடுத்தது இந்த நாலேஜை வேற எங்கப்பா யூஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்று நம்ம ஜாதகத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து உங்களுடைய டே டு டே அஃபேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ், அந்த ஆக்டிவிட்டியில உங்களுக்கு முகூர்த்தான ஒரு இது வரும். இப்ப இன்று ஒரு நாள் வருகிறது, அந்த நாள்ல வந்து துருவ நட்சத்திரம் வந்து விட்டது, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன, ஏதோ ஒரு பிக்சட் நேச்சரா ஏதோ ஒன்று செய்ய போறீங்கன்னா அப்படின்னா அந்த துருவ நட்சத்திரத்தை செய்யறது மிகவும் உச்சிதம். சரி, இனி கேஸ் ஸ்டடீஸ்ன்னு போனோம்னா அதுல இருந்து வரக்கூடிய சில நல்ல இதுகளை எல்லாம் பார்க்க முடியும். சரி, இது வந்து சத்விக் குணா, சன்னு வந்து சத்விக்னு வச்சான். சத்விக்னா சன்னுடைய குவாலிட்டி. ஆனா அந்த நட்சத்திரம் வந்து பிக்சடா இருப்பதனால் அது சில நேரத்தில் தமாசிக்காக முடிந்துவிடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்ப இந்த யாரையாவது ஏற வந்து அடக்கி வைக்க முடியுமா? திடீர்னு ஒரு இடத்துல டமால்னு வெடிச்சிடும் இல்லையா? பலூன்ல வந்து ஏற அடைக்கிறோம், எவ்வளவு நேரத்துக்கு அந்த பலூன் அப்படியே நிக்குமா? ஜாஸ்தி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? நிக்குதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு இடத்துல அது வந்து பஸ்ட் ஆயிரும். அதே மாதிரி எர்த்து தானே, நம்ம பாட்டுக்கு அது மேல பாரத்தை குமிச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் எர்த்து போய்க்கு வரும் இல்லையா? இது மாதிரி இயற்கை சீற்றங்கள் அந்த பிக்சடு நேச்சர்னால வரக்கூடும். அப்படின்னா வால்கோணம் வந்திருக்கு இல்லையா, அக்னி தத்துவத்துல வால்கோணம் வருது. பிளட் நம்ம இதுல வந்துருது, எதுல? நீர் தத்துவத்துல வருது. இதுல தூஃபான் வருது, எதுல? ஏர் தத்துவத்துல சூறாவளின்னு வருது இல்லையா? அப்ப இந்த சூறாவளிகள்லாம் எப்படி வருகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சட் நேச்சரத்தை ரொம்ப நேரத்துல அடக்கி வைக்க முடியாது. அது சாத்வீகாக இருந்தாலும், அது நிழல் தந்து அது நல்ல ஒரு இளமையான காற்று வீசுவதால இருந்தாலும், சூறாவளி வரும்பொழுது எவனாவது அந்த காற்றை அனுபவிக்கிற நின்றுட்டு இருப்பானா? எல்லாரும் ஓடிட்டு தான் இருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப இந்த அதனாலதான் இந்த சன்னை வந்து குரூரா அண்ட் ஆல்சோ சாத்விக்னு சொல்லி வச்சாங்க. ஏன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பர்பஸ். சரி, இதுதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பகிர்ந்துக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக். நீ ஃபர்தரா போகும் பொழுது மேற்கொண்டு டாபிக்குகள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படும். இந்த நட்சத்திரத்தை நாலேஜை வந்து உங்களால நல்ல விதத்துல நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. நன்றி, வணக்கம்.